بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الى آخر الآیہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلہ کفتاہ، جس شخص نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی تو وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اس آیت کی، ان دونوں آیتوں کی یہ فضیلت ہے، اور یہ دونوں آیتوں کی فضیلت میں ایک حدیث اور وارد ہے ترمذی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے ان دونوں آیتوں کو نازل فرمایا جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، یعنی جو ختم ہوتی ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربها شیطان، اور کسی بھی گھر میں اگر یہ دو آیتیں 3 رات تک لگاتار پڑھ لی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا آخری آیت تک فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ فضیلت ہے۔ اس کو رات میں سوتے وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت یعنی سورہ بقرہ کی شروعات بھی ایمان کے بیان سے ہوئی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کے تذکرے سے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے، اور ایمان ہی کے تذکرے پر یہ سورت ختم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ان چیزوں پر ایمان لے آئے جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور سارے مومنون بھی، سارے مسلمان بھی اسی پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم تمام رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور امتی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے تیری باتیں، تیرے پیغمبر کی باتیں سنی اور اس پر ہم عمل پیرا ہوئے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے اندر خصوصاً اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مسلمان نہیں ہوتا، اس معنی کر کے کہ یہود و نصارہ کچھ پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو یہود کا ایمان ہے نہ تو نصارہ کا ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو امت محمدیہ کے امتی ہیں یہ لوگ کسی بھی پیغمبر میں بحیثیت رسول فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان ہی وہ قوم ہے جو اللہ کے نبی اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام نبیوں پر ان کا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دنیا کی قوم نہیں جو تمام نبیوں پر ایمان لائی ہو۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ہمارا ایمان تو ہے ہی، لیکن آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان نبیوں کو بھی ہم رسول مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ رب العالمین کا پیغمبر مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کبھی اگر کسی عیسائی سے گفتگو ہو تو آپ اپنی بات یہیں سے شروعات کریں تو شاید عیسائی آپ کے سامنے خاموش ہو جائے کہ بھائی دل کشادہ کرنے کی تعلیم آپ دیتے ہو کہ آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، دوسروں کے تئیں اپنا دل نرم رکھنا چاہیے، تو بھائی وہ خوبی تو ہمارے اندر ہے۔ ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں، آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، تو وہیں وہ خاموش ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہے۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنا اس کے اندر برداشت اور क्षमता ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اس کے لیے وہی ہے جو وہ کرتے ہیں اور ان پر وہی ہوگا جو وہ کر کے جائیں گے، یعنی کہ سزا اور جزا جو ہے انسان کے اپنے کرتوت اور اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں ان اعمال پر نہ پکڑنا جو ہم بھول کے کر جائیں، جو ہم غلطی میں کر جائیں، خطا میں کر جائیں، اور اے اللہ ہمارے اوپر
बोझ न डालना जैसा कि तूने हमसे पहले के लोगों पर बोझ डाला, और अल्लाह हमें उस चीज़ का मुकल्लफ़ न बना, वो बोझ न डाल जिसकी हम ताकत न रखते हों। हमें बख्श दे, माफ़ फरमा दे, हमारे ऊपर रहम फरमा दे, तू हमारा मौला है, परवरदिगार है, हमारी मदद कर काफिर कौम के मुकाबले में। तो ये सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, और पहली आयत में ये पैगाम दिया गया जैसा कि मैंने कहा कि तमाम नबियों पर ईमान लाना है। दूसरी आयत में दो उसूल बयान किए गए और वो बड़े अहम और जामे उसूल हैं। एक कायदा और ये असल ये बयान हुआ है कि कोई ये ना बहाना करे कि इस्लाम में अल्लाह ने ये चीज़ फ़र्ज़ की है तो ये हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने फ़र्ज़ किया है वो तुम्हारे बस की बात है, वो तुम्हें ताकत है उसकी करने की। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स पर, किसी शख्स पर, किसी मखलूक पर उतना ही बोझ डालता है जितना उठाने के लायक उसे बनाया है। तो अगर अल्लाह ने हमें कोई काम करने के लिए कहा है, कोई चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, तो गोया कि अल्लाह बखूबी हमारे बारे में जानता है कि हम वो कर सकते हैं। अगर आदमी नहीं करता है तो गोया कि वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई थी। चाहे छोटी सी मिसाल आप नमाज की ले लें, लोगों पर भारी पड़ता है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो नमाज पाबंदी से पढ़ सकता है, चाहे तो ज़कात दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने यह फ़र्ज़ कर रखे। अब इख्तियार दे दिया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ऐ मेरे बंदो, फ़र्ज़ तो कर दिया है लेकिन हमने तुम्हें भी मशीयत दे रखी है, यानी तुम्हारी अपनी भी चाहत होती है, तुम्हें रास्ता दिखाया है। अब चाहो तो शुक्रगुजार बन जाओ, चाहो तो नाशुक्री बन जाओ, ये तुम्हें इख्तियार दिया है। शुक्रगुजारी करोगे तो जन्नत की मेहमानी तुम्हें नसीब होगी, और अगर नाशुक्री करोगे तो जहन्नम के ईंधन बनोगे। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने साफ़ तौर से कुरान मजीद के अंदर बयान की है। और दूसरा उसूल इस आखिरी आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ताला बंदों को जो गिरफ्त करता है, जो उनको उनके अमाल पर सज़ाएँ मुतय्यन करता, मुकर्रर करता है, हर अमल पे अल्लाह ताला सज़ा नहीं देता है। अल्लाह ताला ख़ास तौर से उन अमाल को माफ़ कर देता है जो इंसान भूल के करता है। भूल के जो करता है उसे अल्लाह माफ़ कर देता है। इसी तरह से जो जानबूझ कर ना होती है गलती, वो कभी कभार जहालत की बुनियाद पर हो जाती है, तो वो भी अल्लाह ताला बख्श देता है और माफ़ कर देता है। तो ये दो चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत बतला रही हैं। ये दोनों उसूल हमें और आपको अपने सामने रखने चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई बंदा सोया हुआ है और नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, वो सोया हुआ है, तो गोया कि उसने अज़ान नहीं सुनी, गोया कि उस बंदे को पता ही नहीं चला कि अज़ान का वक्त हुआ या नहीं हुआ है, नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ है, और वो सोया रहा, जमात ख़त्म हो गई। तो जब उसकी नींद खुले पहला काम वो करेगा तो नमाज़ पढ़ेगा, पहला उसका काम होगा नमाज़ पढ़ने का। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पाबंदी से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के चक्कर में और उसके कोशिश में आप रात में जल्दी सोते हैं ताकि आप फ़जर में उठ सकें, क्योंकि हर आदमी अपनी नींद के बारे में जानता है कि मैं कितनी देर सोता हूँ, 6 घंटे 7 घंटे, तो उस हिसाब से वो सोता है कि मैं फ़जर में उठ जाऊँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो नहीं उठ सका तो अल्लाह ताला उसके ऊपर गिरफ्त नहीं करेगा। जब वो उठेगा फ़ौरन वो पहला काम करेगा सफाई सुथराई इख्तियार करने के बाद कि वो नमाज़ पढ़ेगा। ऐसा ना हो कि उस नमाज़ को ज़ोहर तक, फिर असर तक, फिर मगरिब तक या अगले दिन की फ़जर तक लेके चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो सो जाए, फलियुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, तो वो उसी वक्त उसको पढ़ ले जब उसे वो याद आ जाए। इस सिलसिले में भी कोताही हम और आप कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। और बाज़ लोग ये सोच जाते हैं कि सूरज निकलते वक्त हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ने से मना किया है, आइन सूरज निकलने के वक्त ही मैं उठा हूँ तो अभी थोड़ी देर रुक जाता हूँ फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। फ़ुक़हा ने यहाँ भी कहा है कि आप इससे खारिज हैं, आपको अलग खुसूसियत अता की गई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सूरज गरचे निकला हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस वक्त उठेंगे उसी वक्त आपके ऊपर वो फ़र्जियत वाजिब हो जाएगी और पढ़ना हो। अब उसके बाद जब आप लेट करेंगे तो आपको गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमारी नींद है वो नींद हमारी गफलत की चीज़ होती है, वो चीज़ माफ़ कर दी है। या हम जब कभी कभार आदमी नमाज़ भूल भी जाता है, ऐसा होता है। पहले हम जब लोग पढ़ते थे ये आयत सामने आई तो ये हुआ कि नमाज आदमी भूल भी जाएगा, ऐसा कहाँ होता होगा। लेकिन हकीकत में आदमी कभी कभार भूल सकता है, बहुत ज़्यादा अगर उसका माइंड डिस्टर्ब है और वो बिज़ी है किसी काम में, कभी कभार पढ़ने में बिज़ी है, दीन के काम में, घर के काम में भूल सकता है। तो ये चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि भूलने और सोने की वजह से अगर नमाज छूटे तो जैसे याद आए आपको, जैसे आपकी नींद खुले फ़ौरन आपको पढ़ना है। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे बस की बात नहीं है। दीन का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो मुसलमान कर नहीं सकता है, वो कर सकता है, अल्लाह ताला ने वो वाज़े कर दिया। ये सूरह बकरा थी। सूरह बकरा का इंशाअल्लाह कल या परसों आखिरी दर्स होगा। सूरह बकरा में 5 ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं, यानी 5 ऐसे मुर्दे बयान किए गए हैं जिनको मारने के बाद अल्लाह ने दोबारा दुनिया ही में ज़िंदा किया है। वो 5 चीज़ें इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।